apart from that, Ms. Isabel, I'm happy that you are here for the state of West Bengal. Couple of important, quite a few aspects of the way the matter proceeded. It appears that the crime was detected in the early hours of the morning. Yes. No, in the evening. After the crime was detected in the early hours of the morning, the principal of the hospital tries to pass this off as a suicide. Not true. Her parents are not allowed to see the body. The parents are not allowed to see the body for almost. No, Malaj, I'm sorry. Anyway, Malaj, this is the impression. Our investigation also We'll have to place the facts before your lordships. We have investigated that. This is not correct. So, Let us read the order. until late night, we find that no FIR was registered. That's also not correct. Not correct. What time was the FIR registered? Malaj, in fact, we did what is called what we call a UD case, Malaj. Unnatural death case registered. Yes, unnatural death case Registered. But immediately. that's right. That's an FIR, Malaj. That's an FIR. Not the body is discovered. The FIR registered formally in the police. Malaj, inquest was done and then FIR registered immediately and the investigation started. What time It should have been done. the FIR registered? 12, Malaj. 12:30. Does the FIR say that this is a case of a murder? No. Yes. No, it. No, my lord, we Unnatural death. It was. We have something. Unnatural death. One second. Inquest shows it's a case of murder, One Malaj. second. Inquest shows it's a case of murder. Inquest is done. The postmortem the autopsy is conducted. Yes. Yes. Now, until the night, no FIR indicating that this is a clear case of a murder has been made out. It has, Malaj. I'm sorry. I'll place those facts before your lordship. See the It order. has been, Malaj. Lord, may I suggest? From my lord, may I unnatural death, suggest- he registered the case Lord, for murder. That We caught the victim. He is a civic worker, Malaj. It's an individual act. I show all that to your lordship. And that's the first aspect. Yes. What was the principal doing? Why did he not, why was this kind of inaction on the part, first, an attempt to pass this off as a suicide instead of a murder? I'm sorry, Malaj. That's not correct. Not registering an FIR till late in the evening. Third, the body itself is handed over to the parents sometime in the evening for cremation. Fourth, and that's a matter of very serious concern. On the next day, the doctors, because they were all doctors working with her, the doctors are on protest. A group of persons, a mob assembles at the hospital. The hospital is invaded and the critical facilities are damaged in the morning or whenever the mob enters. What was the police doing? Yes. Not Malaj, we have videos for all. Malaj, let me first of all state. Surely, Mr. Sivan, What? the police, Lord, Malaj, a very serious offense has taken place. The crime scene is within the precincts of the hospital. Now, that is the first thing that the police have to do, namely to protect the crime scene. What are they doing? Malaj, They allow vandals to enter the hospital. It's impossible that Let's, 7,000 people first can of all, gather first without of all, the consent. Please, one second. allow me. Lord, This is- 7,000 people can never gather without knowledge or consent of the police. This is not an adversarial litigation. It's not. Therefore, let us not be in denial mode. One girl has lost life One second. by not only, my lord, a sexual pervert, he is an animal. Principal, after the principal resigns from this medical college, He sent to another he's, hospital. he's appointed as a principal of another college. Immediately. He doesn't resign. But anyway, be that as, Malaj, let me first. দর্শক শুনলেন সেই কপিল সিব্বল রাজ্য সরকারের আইনজীবী হিসেবে আজকে সুপ্রিম কোর্টে লড়াই করেছেন। ওই তো কজন রয়েছেন, কপিল সিব্বল, অভিষেক মনু সিংভি আর একজন দুজন রয়েছেন যারা আর কি এই রাজ্য সরকারের যত সব দুর্নীতির যে সব মামলা রয়েছে এবং শাসকের যারা বড় বড় লোকজন তাদের যেসব মামলা রয়েছে তারা লড়েন সুপ্রিম কোর্টে। তো আজকেও কপিল সিব্বল একেবারে বিরাট লড়েছেন, বুক চিতিয়ে লড়েছেন, রাজ্য সরকারকে মানে বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন এবং যিনি প্রাক্তন প্রিন্সিপাল হয়ে গেছেন এখন আর জি কর মেডিকেল কলেজের ডক্টর সন্দীপ ঘোষ, তাকেও কার্যত বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন। এবং যখন এইসব প্রশ্ন উঠছিল যে ঘটনা যখন হলো
তখন এটাকে ইউডি কেস হিসেবে, মানে ইউডি কেস হিসেবে কেন করা হলো, মানে ওই রহস্যজনক মৃত্যু, আনন্যাচারাল ডেথ, এটা তো খুন, মার্ডার, রেপ, তো সেইভাবে কেন এগোনো হয়নি? যখন প্রশ্ন উঠছে তখন কপিল সিব্বল গার্ড করছেন, বলার চেষ্টা করছেন। তারপরে পরে ময়নাতদন্ত হয়েছে, তার ভিত্তিতে এগোনো হয়েছে, পুলিশ এগিয়েছে, এইসব বলার চেষ্টা করছেন। সুপ্রিম কোর্ট প্রশ্ন করেছে যে এত দেরিতে কেন এফআইআর করা হলো, মানে ঘটনা ঘটলো, বডি পোড়ানো হলো, তারপর এফআইআর কেন এত দেরিতে হলো, তখনও উনি ওনার মতো করে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। যখনই প্রশ্ন কিছু করা হচ্ছে, কপিল সিব্বল বলছেন মানে এটা ঠিক না, কারেক্ট না, অন্য ব্যাপার, মানে উনি ডিফেন্ড করেই চলেছেন, এটা ঠিক না, নট কারেক্ট ইত্যাদি। এবং এই যে আরজি করে যে এত লোক ঢুকে পড়লো, ভাঙচুর করতে শুরু করে দিল, তো পুলিশ কি করছিল? তখন আবার উনি বলার চেষ্টা করেছিলেন যে ভিডিও আছে, কি ভিডিও আছে? ওই যে যারা আর কি ওই এখান থেকে যেগুলো বলা হচ্ছে আর কি, পলিটিক্যাল একটা রং ধরিয়ে। আরে হাসপাতালে ভাঙচুর করছে যেই হোক, যারা ভাঙচুর করে তারা হচ্ছে দুষ্কৃতী, তো পলিটিক্যাল রং এখানে কেন? পুলিশ কি করছিল? পুলিশ কি দেখছিল? এই প্রশ্ন করা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে। তখন ওইভাবে কপিল সিব্বল উত্তর দিয়েছেন। তারপরে ওই প্রিন্সিপালের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে, যে বাড়িতে খবর দেওয়া, সুইসাইড কেস, সেটাও নট কারেক্ট বলছিলেন। মানে প্রিন্সিপাল, মানে কলেজ থেকে যে খবরটা দেওয়া হয়েছিল সুইসাইড বলে প্রথমে, সেটা নিয়ে যখন সুপ্রিম কোর্ট প্রশ্ন করলো তখন নট কারেক্ট বলে কপিল সিব্বল সবেতেই মানে এ করে যাচ্ছে, রক্ষা করার চেষ্টা করছিলেন। আর শেষে যেটা শুনলেন শেষ দিকটাতে, যে রিজাইন করছেন প্রিন্সিপাল, তাকে আবার নতুন একটা মেডিকেল কলেজে পোস্ট দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তখনও উনি মানে বাঁচানোর চেষ্টা করলেন যে নট রিজাইন, মানে যেটা বলার চেষ্টা করছেন, রিজাইন উনি করেননি, জাস্ট বদলি, ট্রান্সফার বলে, আবার যা হোক বলে আবার উনি ওখান থেকে সরে গেলেন। কিন্তু ওটাকে উনি রিজাইন না, উনি বদলি হয়েছেন না। কিন্তু এটাও তো প্রশ্ন যে বদলিটাই বা কেন হবে? বদলি মানে তো হলো কোথায়? তার বিরুদ্ধে তো শাস্তি হওয়া উচিত, সেখানে বদলি অন্য একটা মেডিকেল কলেজে, সেটাই বা কি করা হয়? যাই হোক, কপিল সিব্বল বুক চিতিয়ে চেষ্টা করে গেছেন। আজকের যে হিয়ারিংটা হয়েছে সেখানে রাজ্য সরকারের হয়ে, পুলিশের হয়ে, বা এই সন্দীপ ঘোষের হয়েও, ডক্টর সন্দীপ ঘোষের হয়েও চেষ্টা করে গেছেন, বুক চিতিয়ে ডিপেন্ড করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হলো? দর্শক, একটা লম্বা হিয়ারিং হয়েছে, কিন্তু অনেক ডিরেকশনও দেওয়া হয়েছে। যেমন হচ্ছে যে বলা হয়েছে যে হাসপাতাল চত্বরে এখন সিআইএসএফ, মানে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী থাকবে। তারপরে ডাক্তারদের নিরাপত্তার জন্য একটা টাস্ক ফোর্স গঠন করা হবে, কিভাবে কি করা যায়, নিরাপত্তা কিভাবে বৃদ্ধি করা যায়। তারপরে ওই ডাক্তারদের রুম দরকার, প্রয়োজন, তাতে সব রকমের ব্যবস্থা থাকতে হবে, জল থেকে শুরু করে সবকিছু, এইসব বলা হয়েছে। মানে আমার এইসব শুনেছি। আর যেটা হয়েছে, যেটার দিকে আমরা তাকিয়েছিলাম, যে আজকে সিবিআই এনকোয়ারির কোন একটা আপডেট পাবো, যেহেতু এনকোয়ারি চলছে সিবিআই এর। কারণ আজকে যেহেতু মামলাটা এখন হিয়ারিং হচ্ছে, তার মানে হয়তো সিবিআই এর কাছ থেকে জানতে চাওয়া হবে যে কিভাবে কি ঘটনাটা ঘটলো। কিন্তু সিবিআই আবার আজকে বলে দিয়েছিল যে আজকে কোনো রিপোর্ট দিতে পারবো না, আমরা দেব 22 তারিখ, আজকে 20, মানে কাল পরশু দিন দেওয়া হবে, এটা বলা হয়। ফলে মানে তদন্তের কোনো রিপোর্ট আমরা আজকে এই হিয়ারিং এ শুনতে পেলাম না। আর সিবিআই তদন্ত করবে, সেটা নিয়ে কোনো আপত্তি কিছু করা হয়নি। Few moments, because we had an opportunity to only first right now, because you all and brothers were traveling over the weekend. দাঁড়ান, সাউন্ড চালু হয়ে গেছিল। তো সিবিআই এখনো রিপোর্ট জমা করেনি, 22 তারিখে করবে, তখন বুঝতে পারবো কেন বা সিবিআই এখনো আজকেও কিছু বলতে পারলো না। সেটা নিয়েও আমাদের মনে প্রশ্ন, যে এখন বললে তথ্য কিছু পাস করে দিলে বা বলে দিলে তদন্তে সমস্যা হবে বলে সেই জন্য কিছু বললো না, নাকি এখনো বলার মতো কিছু বের করতেই পারেনি সিবিআই, সেটা আমরা এখনই বুঝতে পারছি না। সেটা পরশু দিনে দেখবো কি হচ্ছে। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। এবং মানে কিছু নীতিকথা শোনালেন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। আর ওই কিছু প্রশ্ন, মানে ওই পোস্টমর্টমের ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন, যেগুলো কলকাতা হাইকোর্টও তুলেছিল, ওই ধরনেরই সব প্রশ্নগুলো সুপ্রিম কোর্টেও তোলা হয়েছে। কিন্তু আমি দর্শক যেটা বলতে পারি, যা হয়েছে ওই গোল, বিরাট যে স্ট্রং কিছু ডিরেকশন, সেটা কিন্তু পেলাম না।
সিআইএসএফ নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে, ও কি হবে? মানে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে তো ভোট হয়েছে আমাদের রাজ্যে, তাতে কি লাভটা হয়েছে? সিআইএসএফ কে কে কন্ট্রোল করবে, কে ডিরেকশন দেবে কোথায় থাকতে হবে না থাকতে হবে? ভোট হয়ে গেল, যেখানে নির্বাচন কমিশন মাথায় ছিল সেখানে নিরাপত্তা দিতে পারেনি সিআইএসএফ, মানে কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্যের মানুষকে, সেখানে হাসপাতাল চত্বরে সিআইএসএফ থাকবে, তাহলে কি যায় আসে? ডিরেকশন তো আসবে অন্য দিক থেকে। ফলে এটা খুব একটা, আর শুধু আরজিকর কলেজের ব্যাপারটা ভাবলে তো হবে না। আরজিকর তো ঘটনা ঘটে গেছে, এখন তো মানে এখনই সিআইএসএফ দিতে হবে, নাহলে এখনই সব ডাক্তাররাও আক্রান্ত হয়ে যাবেন, এরকম তো বিষয়টা নয় এই মুহূর্তে। তো সুতরাং শুধু আরজি করে সিআইএসএফ দিই বা কি হবে? তাহলে তো সমস্ত মেডিকেল কলেজে দেওয়া উচিত। আর সিআইএসএফ দিলেও তাদের কমান্ডটা কোত্থেকে আসবে, তাদের উপরে ডিরেকশনটা কোত্থেকে আসবে, সেটা কে দেবে? সেটা কে মানে কে ঠিক করবে? ফলে এগুলো দেখতে ভালো, শুনতে ভালো, এই আর কি। সিআইএসএফ কেন্দ্র বাহিনী নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে, এগুলো এই আমি দর্শক কোথাও যেটা ভাবছি যে এইসবে কিছু হবে না, এইসবে কিছু হবে না। আর যেটা ওই হাইকোর্টে যে হিয়ারিংটা হবার কথা, মানে যেহেতু হাইকোর্ট সিবিআই তদন্তের ডিরেকশনটা দিয়েছিল, ফলে হাইকোর্ট মনিটর বিষয়টা হচ্ছিল, সেটা এখন আর হাইকোর্টে হবে না, ওটা এবার থেকে সুপ্রিম কোর্টে হবে। মানে হাইকোর্টের মামলাটা চলে গেল সুপ্রিম কোর্টে। সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলে গেলে কি হয়, এই শাসকের কতটা সুবিধা হয় সে আমাদের জানা হয়ে গেছে। ফলে এই কেসটাও কি হবে সেটাও দেখার বিষয় রয়েছে। ফলে আমরা যেটা ভেবেছিলাম যে আজকে মনে হচ্ছে কিছু একটা হবে, বিরাট কিছু ডিরেকশন, বিরাট একেবারে কড়া কিছু ব্যবস্থা সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে, সেরকম কিছু দেখছি না। বরং এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারেরই খানিকটা সুবিধা হলো মানে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে আরজিকর চত্বরে দিয়ে দেওয়াটা। ফলে এবার যেমন সিবিআই কে তদন্ত দিয়ে যেমন এখন হাত ছেড়ে দিচ্ছে, দুহাত তুলে দিচ্ছে, আমরা তো সিবিআই কে দিয়ে দিচ্ছি, সিবিআই যা করছে। এবার নিরাপত্তা নিয়েও দেখবেন এই শাসক বলবে আমাদের তো কোনো ব্যাপার নেই, ও তো সেন্ট্রাল ফোর্স রয়েছে, ওরা দেখবে, কিছু হলে ওদের দোষ, আমার তো কোনো ব্যাপার নেই। মানে এটা হচ্ছে কার্যত না দুহাত তুলে মানে বেঁচে যাওয়ার একটা সুযোগ পেয়ে যাওয়া রাজ্যের শাসকের। ফলে রাজ্যের শাসক এই যে দেখুন কি প্রশ্ন করা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে, এইসব প্রশ্নে এদের গায়ে কিছু বেঁধে না, এদের কানমোলা দিলেও কিছু হয় না, ওই ভৎসনা ওইসব করে কিছু হয় না। হাইকোর্টে অনেক ভৎসনা হয়েছে, অনেক কিছু হয়েছে যেটাকে আমরা চর থাপ্পড় কত কি বলে থাকি, কিছু লাভ হয় না ওতে। এরা নির্লজ্জ হলে যা হয়, যাই বলবেন মুখে বলে কিছু হবে না। যদি শাস্তি আইনত দেওয়া যায়, জেলে ঢুকিয়ে ইত্যাদি করে, তখন যদি খানিকটা কাজ হবে। ওই কেন এরকম করেছেন, পুলিশের ভূমিকা ঠিক ছিল না, প্রিন্সিপালের ভূমিকা ঠিক ছিল না, এটা হওয়া উচিত না, ওই না সেই না, এরকম নীতিকথা শুনিয়ে এই শাসককে মানে শুধরানো যাবে যদি ভেবে থাকে সুপ্রিম কোর্ট, তাহলে বলবো সে ভাবনা ঠিক না। এইভাবে হয় না। এদেরকে নীতিকথা শুনিয়ে আর ওই টাস্ক ফোর্স গঠন করে দেওয়া, এই করতে হবে সেই করতে হবে, এরকম অনেক গাইডলাইন তো আগে থেকেই ছিল। এরকম গাইডলাইন কি কখনো ছিল ডাক্তারদেরকে সেমিনার হলে ধর্ষণ করে খুন করতে হবে, এই গাইডলাইন কি কোথাও ছিল? তাহলে হলো কেন? ডাক্তারদের নিরাপত্তার জন্য গাইডলাইন তো এমনি ছিল, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে কার্যকরী করাটা কোথায় হচ্ছে। আজকেও এরকম ডিরেকশন দিতে হলো, এই হবে সে হবে, একটা বিরাট কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়েছে গোটা দেশের বড় বড় লোকজনদেরকে নিয়ে, কিন্তু আলটিমেটলি কি হবে 2 মাস পরে দেখবেন কোথায় কি। এখন গরম আছে বলে বিষয়টা নিয়ে আমরা এতটা চর্চা করছি, 2 মাস পরে দেখবেন কোথায় কি। ফলে এগুলো না ওই আর কি গোল হিয়ারিংটার রেজাল্ট এক কথায় বলবো গোল। মানে আমরা যেটা ভেবেছিলাম, আবার হয়তো আপনারা বলবেন আপনি ভেবেছিলেন, আমরা তো কিছুই ভাবিনি। সেটাও বলতে পারেন, ভেবেছিলাম বলতে ভাববোই না কেন বলুন না, সুপ্রিম কোর্ট নিজস্ব উদ্যোগে ব্যবস্থা নিচ্ছে, মানে হিয়ারিং করার ডাক দিয়েছিল, তো আশা তো রাখতে হবে সুপ্রিম কোর্টের উপরে। এতটা আশা হতোই বা সব সময় কেন হব? সেটা যদি বলেন যে আপনার দোষ আশা করে থাকা, তাহলে দোষ, সেটা মানতে হবে। কিন্তু যাই হোক, যেটা বলতে চাই দর্শক, যে সেরকম আশাব্যঞ্জক বিরাট কিছু শুনলাম না। আর সব থেকে বড় কথা, কেন এখনো গ্রেফতার হয়নি, বিষয়টা কি তথ্য প্রমাণ লোপাট হয়েছে কিনা, তারই তো কোনো উত্তর পেলাম না হিয়ারিং এ, যেটা নিয়ে আমাদের সব থেকে বেশি কৌতূহল, যে এতগুলো দিন চলে গেল, এখনো সিবিআই নতুন কাউকে গ্রেফতার কেন করতে পারছে না, তার তো কোনো উত্তর নেই। আর সেই বিষয়ে জোরালো কোনো প্রশ্নও কিন্তু আজকে সুপ্রিম কোর্টের কাছ থেকে শুনিনি। হয়তো বলা হবে যে যেহেতু সিবিআই সময় চেয়েছে, কি আর প্রশ্ন করবে, হতে পারে। কিন্তু যেটা আমরা শুনতে চাই সেটাই তো কিছু শুনতে পেলাম না, যে আসল রহস্যটা কি, কেন এখনো পর্যন্ত, খুব নিন্দাজনক ঘটনা অমুক তমুক সব শুনছি, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কেন কাউকে নতুন করে গ্রেফতার করা গেল না, এর উত্তরটা কোথায়? এর উত্তরটা তো পেলাম না, যে উত্তরটার জন্য আমরা মুখিয়ে বসে রয়েছি। ফলে আমরা কি করে এই হিয়ারিং এর এইসব গোল কথা শুনে সন্তুষ্ট হতে পারি? ফলে আজকের হিয়ারিংটা খুব একটা ভালো লাগলো না।
ওই শুনতে কিছু ভালো লেগেছে, কিছু কিছু প্রশ্ন, তাতে রেজাল্ট কিছু আসবে বলে মনে হচ্ছে না। আর কপিল সিব্বল তো একেবারে বুক চিতিয়ে লড়াই করে গেছেন, এবার উনিই লড়াই করবেন, কারণ যেহেতু ম্যাটারটা সুপ্রিম কোর্টে চলে গেছে। আর পরশু দিনে সাবমিট হবে, তারপর আমার ধারণা ওই তারিখ পে তারিখ শুরু হয়ে যাবে। ফলে ওই আর কি চলে গেল ঠান্ডা ঘরে, যেটা মনে হচ্ছে কোথাও। আমি তার কিছু আশা নতুন করে আর দেখতে পাচ্ছি না, তবে ওই আশা একেবারে ছাড়তে নেই, যেহেতু মানে বলতে হয় কথাটা, আশা ছাড়তে নেই, আশা ভরসা রাখতে হয় আদালতের প্রতি, রাখছি। দেখা যাক সে আশা প্রত্যাশা পূরণ হয় কিনা। কিন্তু যাই হোক দর্শক, সে আশা প্রত্যাশা এটা একটা আলাদা পার্ট হয়ে গেল। আমি যেটা বলে আসছি যে সুপ্রিম কোর্ট যাই করুক যাই বলুক, এই যে সিআইএসএফ কে নিরাপত্তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, এতে কি ভাবছেন রাজ্যের মানুষ খুশি হয়ে যাবেন? বাহ, দারুণ হয়েছে। রাজ্যের মানুষকে জিজ্ঞাসা করুন তো, দেখবেন আমি যে কথাটা বলছিলাম ওই কথাটাই বলবে। ধর সিআইএসএফ কেন্দ্র বাহিনী দিয়ে ভোটের সময় দেখলাম কিছুই হলো না, আর হাসপাতালে গার্ড দেবে। কত সিআইএসএফ কতদিন থাকবে সিআইএসএফ? এটা একটা কথা হলো? আসল হচ্ছে যেটা আমরা অনেকে বলতে শুরু করেছি, এইসব হবে না, মূল লোকটাকে সরাতে হবে। যিনি চেয়ারটা দখল করে বসে রয়েছেন, এত বড় কর্মকাণ্ড হয়ে যাওয়ার পরেও তাকে সরাতে হবে। তাকে না সরালে ওই শুধু ভৎসনা করে কিছু করে, কেন প্রিন্সিপালকে বদলি করা হলো, কেন এই হলো, কেন প্রশ্নের গোল উত্তর পেয়ে, বা ওই কেন প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে, এতে যেটা চা হচ্ছে যে এই ধরনের ঘটনা আর যাতে না ঘটুক, আমার ধারণা সেটা হবে না। এদের কড়া শাস্তির প্রয়োজন রয়েছে। আর তা না হলে, যেহেতু আপনি সামলাতে পারছেন না, সরে পড়ার জন্য যদি কিছু একটা বলতো সুপ্রিম কোর্ট, আলাদা কিছু একটা ডিরেকশন দিয়ে, বা রাজ্যের যে আইন শৃঙ্খলার যে অবস্থা সেটা রাজ্য সরকার সামলাতে পারছে না, পুলিশ মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী সামলাতে পারছেন না, সেজন্য আমরা বিকল্প এই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, এর বদলে এটা হোক বা কেন্দ্র এই সব বিষয়গুলো পুরোটা দেখে নিক। যদি এইরকম কিছু করতে পারতো, তাহলে হয়তো একটা আমরা একটু আশা হতাম। ওই একটি মেডিকেল কলেজে সিআইএসএফ নিরাপত্তা বাহিনী মানে দিয়ে দেওয়া হলো, তার মানে সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল, মানুষ একেবারে ভরসা পেয়ে গেলেন, আর তাদের মনে কোনো প্রশ্ন থাকবে না, এটা মনে হয় হলো না। প্রথমত জাস্টিস সম্পর্কে, মানে যে ঘটনা ঘটেছে তার কোনো উত্তর পেলাম না। আর রাজ্যের নিরাপত্তার বিষয়ে, সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়েও সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে সেই রকম কোনো ডিরেকশন আমরা কিন্তু শুনতে পেলাম না। তাহলে এই আর কি, ওই মানে এতক্ষণ শুনলাম, অনেকটা সময় ধরে এই সময়টা গেল, কিন্তু সেই অর্থে আশাব্যঞ্জক কিছু পাইনি। আর কপিল সিব্বলের শুধু পারফরমেন্স দেখলাম আর কি, এটাই। দর্শক বলবেন যা বলার কমেন্ট বক্সে, নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।